السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی، صدر محترم، اساتذہ کرام اور سامعین حضرات، 2022 اور 2023 کی تعلیمی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تعلیمی رپورٹ کو غور سے سنیں۔ اس ادارے میں ایک ادارے کو چلانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا کیا خیالات ہم کو کرنا پڑتا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے تحریراً میں پیش کر رہا ہوں۔ نیا تعلیمی سال 2022-2023 5 مئی 11 تاریخ بروز بدھ سے آغاز ہوا۔ امسال ادارے میں 57 طلباء کا داخلہ لیا گیا۔ اس طرح سال گزشتہ کی تعداد کو ملا کر 110 طلباء سال کے شروع میں موجود تھے۔ دوران تعلیم کچھ طلباء گھر کی عادات، ماحول کی عادت اور مدرسے کی پابندیوں سے گھبرا کر ترک تعلیم کا سبب بنتے ہیں۔ مدرسے میں جگہ کی تنگی کے بنا پر 25 سے زائد بچوں کو داخلہ لینے سے معذرت کرنا پڑا۔ دعا کریں آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے۔ اختتامی سال تک طلباء کی تعداد 95 رہی۔ آئندہ سال ادارے میں 15 سے 20 بچوں کی داخلے کی گنجائش انشاءاللہ رکھی گئی ہے۔ نمبر 2، سال 2022-2023 میں حفظ کے 3 زمرے، ناظرہ قرآن اور قاعدے کے 3 زمرے، اس طرح سال بھر 6 اساتذہ کی نگرانی میں یہ کلاس چلتے رہے۔ شعبہ حفظ کے 3 زمروں میں 42 طلباء کی تعداد رہی۔ امسال الحمدللہ 2 طلباء حفظ قرآن کو مکمل کر کے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ 6-7 طلباء 20-25 پاروں کی مقدار کو پہنچے ہیں۔ آئندہ سال انشاءاللہ یہ تمام طلباء مکمل قرآن سے اعداد حاصل کرنے والے ہیں۔ قرآنی قاعدے کی 2 کلاسوں میں 44 طلباء میں سے 33 طلباء قاعدہ ختم کرنے کے بعد ناظرہ قرآن کو بالتجوید 10 سے 15 پاروں کی مقدار پڑھ لیے ہیں۔ اس طرح 7 طلباء نے قرآن کا ناظرہ ختم کر کے 1.5-2 پارے تک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نمبر 3، مدرسے میں حفظ و ناظرہ کے ساتھ عصری تعلیم کا انتظام۔ سال گزشتہ کی طرح امسال بھی 3 ماہر اساتذہ کی نگرانی میں کنڑا، انگلش، حساب، سائنس اور ہندی کی تعلیم طلباء کے اپنے اپنے اسکولوں میں اپنی اپنی جماعت کے اعتبار سے زمروں میں تقسیم کر کے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ الحمدللہ ہمارے طلباء نے اپنے گاؤں کے اسکولوں میں امتحانات دے کر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح کا ایک نمونہ آپ طلباء کی زبانوں سے سماعت کر چکے ہیں۔ آنے والے سال میں انشاءاللہ تعلیم کے ماہرین لوگوں سے مشورہ کر کے آسان سے آسان نصاب تعلیم ترتیب دے کر طلباء کو کم سے کم مدت میں مہارت پیدا کرنے کی صلاحیت پر منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے۔ نمبر 4، مدرسے میں امتحانات کا نظام۔ سال بھر میں طلباء کے 4 تعلیمی جائزے اور 2 بڑے امتحانات ششماہی اور سالانہ کے نام پر لیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ نے شروع دن ہی سے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے بیرونی مقامات سے حکم حضرات کو مدعو کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ امسال سالانہ امتحان کے لیے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے معہد دارالسلام کے مدیر حافظ سراج الدین عمری حفظہ اللہ اور نائب مدیر حافظ اسلم عمری حفظہ اللہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ الحمدللہ طلباء بے خوفی کے ساتھ تعلیمی مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ نمبر 5، مدرسے میں والدین کے لیے تعلیمی کارکردگی اور مشاورتی حلقہ۔ الحمدللہ امسال 2 مرتبہ والدین کے لیے اپنے بچوں کی تعلیمی ترقی اور مشاورتی اجلاس قائم کیے گئے، جس میں طلباء کی تعلیمی کارکردگی کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ادارے اور طلباء کی ترقی کے متعلق والدین سے اصلاحی مشورے طلب کیے جاتے ہیں۔ امسال زیادہ بارش کے بنا پر ایک مشاورتی اجلاس کو ہنگامی طور پر منسوخ کرنا پڑا۔ نمبر 6، مدرسے میں قیام و طعام اور پاکی صفائی کا انتظام۔
मदरसे में तलबा की सेहत का ख्याल करते हुए इंतज़ामिया उम्दा से उम्दा खाने का इंतज़ाम करने की हमेशा फ़िक्र करती रहती है। तलबा के लिए सर्दी के दिनों में नहाने के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम, और इसी तरह बच्चों को खांसी सर्दी से बचाने के लिए अदरक, इसी तरह पुदीना वगैरह का काढ़ा उनको पिलाया जाता है। और तलबा के कपड़ों की सफाई के लिए एक आया व खादिमा को मुकर्रर किया गया है जो साल भर तलबा के कपड़ों की सफाई करती हैं। नंबर 7, मदरसे में तिब व सेहत। कोई तालिब इल्म बीमार होता है तो फर्स्ट एड की तरह मदरसे में तलबा के लिए दवाई का इंतज़ाम रहता है। फ़ौरन इफ़ाक़ा न होने पर क़ादिम मदरसा के साथ डॉक्टरों से रुजू कराया जाता है। नंबर 8, तलबा के लिए सैर व तफरीह का इंतज़ाम। सैर व तफरीह तालीम का एक हिस्सा है। तलबा की तालीमी चुस्ती और दिलचस्पी पैदा करने के लिए इमसाल तलबा को माशाअल्लाह सैर व तफरीह के लिए बतारीख़ 21/2/2023 मैसूर श्रीरंगपट्टनम को ले जाया गया। नंबर 9, आइंदा के मंसूबे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल इदारे के लिए आधा एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। इस ज़मीन में मुस्तकिल इमारत तलबा के लिए मुकम्मल सहूलियात के साथ तामीर की जाएगी। ज़हीन तलबा को। नंबर 3, तलबा को कम मुद्दत में कुरान हिफ्ज़ की तालीम के लिए एक खास शोबा मुकर्रर किया जाएगा। अंग्रेज़ी और कन्नड़ा ज़बान में महारत पैदा करने के लिए तजुर्बेकार असातिज़ा का तकर्रुर और निसाब मुरतब किया जाए। नंबर 10, मदरसे में असातिज़ा व ज़िम्मेदारान। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असातिज़ा साल भर अपने औकात की पाबंदी करते हुए तलबा की तरक्की पर तवज्जो देते रहे और ये फ़िक्र हमेशा दामनगीर रहती है। तालिब इल्म अपने मकसद तालीम को पूरा करते हुए कामयाबी के राह पर गामज़न रहे। ज़िम्मेदारान मदरसा हमा वक्त तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए तलबा का जायज़ा लेते रहते हैं और उनकी तरबियत और खाने पीने की तमाम सहूलियात का पूरा ख्याल रखते हैं। अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल करते हुए इस राह में आने वाले तमाम मसाइब को आसान कर दे। ये थी तालीमी रिपोर्ट जो आपके सामने पेश की गई है। आखिरी बात जो है ना मुझे आपके सामने जो पेश करना है, क्योंकि माशाअल्लाह हमारे तलबा के पेरेंट्स वालिदैन यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा के हिफ्ज़ की पुख्तगी के लिए, क्योंकि छुट्टियों में तलबा अपने घर को जाते हैं, एक लंबी मुद्दत में जितना भी वो कुरान याद करते हैं वो भुला दिए जाते हैं। तो इसीलिए इदारे वालों ने, ज़िम्मेदारान ने असातिज़ा को इस बार जो ना मुकल्लफ़ किया है कि हिफ्ज़ के वो तलबा जो 5 पारों से ज़्यादा याद कर चुके हैं उनको रमज़ान में तातील ना दिया जाए, बल्कि 25 रमज़ान के बाद सिर्फ़ 5 अच्छे दिन की तातील उनके वालिदैन से मुलाकात के लिए भेजने का फ़ैसला किए हैं। मैं इस मौके पर जो ना गुजारिश करता हूँ उन वालिदैन से जिन बच्चों के 5 पारे से ज़्यादा हिफ्ज़ कर चुके हैं वो हमारा साथ दें, अपने बच्चों की हिम्मत बांधें। क्यों ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ हमारे मुतालिक ये बात कही जाती है कि 20-25 साल के बाद, हम कहते हैं कि 40 साल का तजुर्बा है। हम जब शागिर्द थे मदरसे में हमारे साथ पे ऐसा ही मामला होता था। हम छुट्टियों में आते थे, कुरान को नहीं पढ़ते थे, भुला दिए जाते थे। तो असातिज़ा हमारे अहनाफ के थे, बहुत ख़राब, बहुत जो ना सख्ती के साथ पीटते थे। एक मरतबा की बात है कि मैंने मेरे वालिद मोहतरम से शिकायत की थी कि अब्बा कुरान में यहाँ से भूल जाता हूँ, असातिज़ा हमको बहुत मारते हैं। तो अचानक एक मरतबा मेरे उस्ताद से मेरे वालिद से मेरे उस्ताद की मुलाकात हुई। कहा कि सुभान साहब कैसा है तुम्हारा बच्चा? अब मेरे बच्चे को क्या तुम्हें शिकायत करे तो इन्हें मारते ना बोल के, नहीं बोले साहब बहुत पाबंदी करे मेरा बच्चा, बहुत पढ़ के आया, क्योंकि बहुत ख़राब मारते थे। तो यही कुछ माहौल होता है उन बच्चों के मुतालिक जो बच्चे 20 पारे 25 पारे पढ़ के जाते हैं, कुरान भुलाकर आ जाते हैं तो उस्ताद को टेंशन आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, तो बच्चे के ऊपर थोड़ी सख्ती होती है। इसलिए हमारे बच्चे मार से बचें और वो अच्छे तालीम को हासिल करें और कुरान के अंदर पुख्तगी लाएँ। तो हमारे ज़िम्मेदारान ने जो ना हमारी जो हमसे गुजारिश करते हुए इमसाल, और फिर आने वाले सालों में इंशाअल्लाह इस तरह की पाबंदी होगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं जो भी बच्चे हमारे पास रमज़ान में रहेंगे उनके वालिदैन से गुजारिश है कि आप इस मामले में हमारा पूरा साथ दें। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दामे दर में सुखने इस मदरसे की मुकम्मल मदद करे और इस काम को आगे बढ़ाने में आप हजरात की दुआओं के साथ ताउन और मशवरों की बेहद ज़रूरत है। आप तमाम लोगों की अच्छाइयों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सवाब से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।